ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਦੌਰਾ ਬੰਗਲਾदेश ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਇਦ ਫਰਹਾਨ ਗਾਜ਼ੀ ਗੋਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੈਟਬੈਕ ਹੈ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਚਲੋ T20 ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ODI ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਤਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੌਬਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਬੈਟਰ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸ਼ੇਕ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮੀਆਂ ਅਸਗਰ ਸਲੀਮੀ ਸਾਹਿਬ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਧ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ सर बेसिकली मैं हमेशा कहना मैं हुण भी कहांगा कि बाबर आजम नो डाउट बहुत वड्डा प्लेयर है और इहदे माजी दे विच इहदी जिहड़ी परफॉर्मेंस हैगी है उस परफॉर्मेंस की इन्नी तारीफ की जाए जिन्नी भी की जाए वो घट हैगी है और इन्हां दे तुहानूं पता है बाबर आजम दे पैर किन्ने गए ने एक स्कोर करदा या चौका मारदा है या अपना छक्का कदी मारदा है या 50 कर रहा है या 100 करदा है पूरे जो सोशल मीडिया है ना उत्ते खप पै जाती है हुण भी जो ना डिस्कस हो रहा है डिस्कस यह चीज नहीं हो रही कि पाकिस्तान टीम का दौरा बांग्लादेश वास्ते अनाउंसमेंट हो गई है सिर्फ और सिर्फ लोग डिस्कस यह कर रहे हैं कि बाबर आजम ने टीम के क्यों नहीं पाया गया है कुछ लोग ये ने कि जो कह रहे हैं एक्सपर्ट कह रहे हैं कि हाँ जी बिल्कुल ठीक किया है लेकिन सोशल मीडिया से जो ज्यादातर रौला पिया है खप पई है वो सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम की है ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 30 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਸੈਂਚੁਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ ਮੇਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਆ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਖਬਰ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹ 2020 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੋਚ ਪਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ ਖਬਰ ਨਾ ਕੋਚ ਪਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕਪਤਾਨ ਪਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਪਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ठीक है एक किधरों आगे किवें पै गए ने एक अलहदा एक स्टोरी हैगी है लेकिन तमाम जिन्ने ज्यादातर जिहड़े गए सी वो बाबर आजम नूं 2020 वर्ल्ड कप दे विच भी नहीं सी खिलाना चाह रहे थोड़ी जी हल्की जी सपोर्ट हैगी सी कप्तान सलमान अली आगा दी थोड़ी जी जिहड़े गए ने हल्के फुल्के स्टेटमेंट देंदे रहंदे हैगे सी सारा लेकिन तुहानूं पता है कि बाबर आजम बड़ा प्लेयर है लेकिन मैं समझना वा कि अक्सर मैं जिहड़ा ना कहना हुंदा कि अपने जवाब के जिम्मेदार हम खुद हैं बाबर भी अपने जवाब का जो गाना खुद जिम्मेदार है कोई किसी ने जो गाना नहीं कर सकता है जिन्नी देर तक तुहाडा जो बैट है ना रन उगलता है तुसीं स्कोर करते जे सेंचुरियां करते जे तो जो गाना कोई भी माई का नाल जो गाना कोई वड्डे तो वड्डा सिलेक्टर भी तुहानूं टीम तो बाहर नहीं कर सकता है लेकिन जो तुहाडी अपनी परफॉर्मेंस से क्वेश्चन मार्क हो जाता है मैं तुहानूं एक वड्डी चीज़ दसदा जो इंसानी जिसम जो कमजोर हो जाता है ना उन्हें छोटिया छोटिया बीमारियां भी ना अटैक कर जांदियां ने हुण चूंकि बाबर आजम बिग बैश दे विच बुरी तरह फ्लॉप हो गया वर्ल्ड कप दे विच बुरी तरह फ्लॉप हो गया ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਤਮਾਦ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ 'ਚ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੇਲੋ ਔਰ ਖੇਲ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਰਸਤਾ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈਗਾ ਰਸਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗਾ कि जरा अगर कुछ प्लेयर ऐसे होंगे ने कि वो जो गए ना समझते हैं कि अगर कोई रिकॉर्ड बना लिया या बहुत अच्छा इनकी परफॉर्मेंस हैगी है वो समझते हैं कि भाई मैं हूँ टीम की कमजोरी हो गया मेरे बगैर तो टीम चल ही नहीं सकती इस तरह के जो प्लेयर जो सोचन लग जाने उन्होंने फिर थोड़ी जी ना सजा भी देनी चाहिए जजा सजा का जो अंसर किसी भी टीम के नाल हुंदा है उनके रिजल्ट जो गए ना बहुत अच्छे आते गए ने ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਜਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਚਲੋ ਸਜ਼ਾ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਪਤਾਨ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ODI ਸਕੁਆਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ सर मैं हमेशा जो गाना कहना वाकई पहले तो कोई गल जो ना कि मेरा कि जो क्लब लैवल का भी जो कप्तान होंगे ना वो भी इन्ने गलत फैसले नहीं करता जिन्ने सलमान अली आगा ने वर्ल्ड कप दुनिया क्रिकेट का सब तो वड्डा जो है ना मुकाबला उनके इन्ने गलत फैसले किए हमेशा जो है ना बेसिकली जो ना दूसरी टीमां ने सानू वर्ल्ड कप जितने का या सेमीफाइनल तक रसाई का पूरा पूरा मौका दिता है लेकिन असीं खुद असीं नहीं जाना चाह रहे उहदे विच साडीआं सिलैक्शनां जो ना सिलैक्टर भी जिम्मेदार ने उहदे विच टीम मैनेजमेंट भी जिम्मेदार है लेकिन सब तो वड्डा जो जिम्मेदार है वो बिल्कुल कप्तान है अच्छा हुण चूंकि जितों तक मैं पहले भी कहना एक्सपर्ट भी कहते गए कि सलमान अली आगा बेसिकली T20 का प्लेयर ही नहीं है वो प्लेयर है बेसिकली टेस्ट टीम का और वनडे का
ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ T20 'ਚ ਬੋਲਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਬਈ ਤੂੰ ਬੋਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਂਡੇ 50 ਓਵਰਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਟਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਦੀ ਬੋਲਿੰਗ ਵੀ ਐਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗਿਨਰ ਗੇਮ ਇੱਕ ਜੈਸੀ ਹੈਗੀ ਸਾਰੀ। ਹੁਣ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਪੀਸੀਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਈਵ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਈ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮਾਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨਾ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨਾ ਆਪਣੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਜਿੱਤੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਵਸਾਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਅਗਰ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਇਮਾ ਅਯੂਬ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਗੈਰ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅਹਿਮਕਾਂ ਦੀ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਲੈਕਟਰ ਨੇ ਔਰ ਪੀਸੀਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ 30 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਸੈਂਚੁਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਗੇਂਸਟ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਨਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 6 ਨਵੇਂ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰ ਏਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ICC 2020 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਹੀਨ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 6 ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਆਜ਼ ਸਦਾਕਤ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਆਜ਼ ਸਦਾਕਤ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਖੇਲਿਆ ਸੀ, ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਖੇਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵੀ ਖੇਲਿਆ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਫਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈਗੀ ਔਰ ਮੁਆਜ਼ ਸਦਾਕਤ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁਸੈਨ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੁਆਜ਼ ਸਦਾਕਤ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਪਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਵਾਂ ਪਲੇਅਰ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਪਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਹਰ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਵਫਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫੇਰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਮੁਆਜ਼ ਸਦਾਕਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਮਤ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੀਨੀਅਰ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਲੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੇਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਈ ਬੈਟ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਬਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਵਿਕਟ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ ਤੇ ਬੋਲਿੰਗ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਕਰਕੇ ਮੁਆਜ਼ ਸਦਾਕਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਐਸਾ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨੇ 2020 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ 2 ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਐਸਟ ਤੇ ਟੌਪ ਸਕੋਰਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਜ਼ ਸਦਾਕਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੁਆਜ਼ ਸਦਾਕਤ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ 6 ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹੀਤਾਂ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਮੁਆਜ਼ ਸਦਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁਸੈਨ, ਗਾਜ਼ੀ ਗੋਰੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ।